امین طریقت پروفیسر سید شاہ حسین احمد سجادہ نشین خانقاہ حضرت دیوان شاہ ارجانی پٹنہ نے لوگوں کو اپنے دلوں سے اینا یعنی ایگو کو نکال پھینکنے کا مشورہ دیا ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ دنوں کولکاتہ کے واٹ گنج میں ایک جلسہ اصلاح معاشرہ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پروگرام کی شروعات قرآن پاک کی تلاوت سے کی گئی تھی۔ اس جلسے کے ذریعے بھائی چارے کا پیغام دینے کی بھی کوشش کی گئی۔ جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی امین طریقت پروفیسر سید شاہ حسین احمد سجادہ نشین خانقاہ حضرت دیوان شاہ ارجانی پٹنہ نے کہا کہ اصلاح معاشرہ کی ضرورت سارے دیش کے لیے ہے۔ سماج میں سدھار کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو اپنے دلوں کے اندر سے ایگو یعنی اینا کو نکال پھینکنا ہوگا، کیونکہ یہی سماج میں سب سے بڑی برائی کی وجہ ہے۔ جلسے کو چاندنی مسجد کے امام مولانا جاوید اختر، شاہد نظامی وغیرہ نے بھی خطاب کیا۔ اس جلسے کو آرگنائز کرنے والوں میں محمد طاہر حسین ارزانی، محمد سرفراز حسین شاہ ارزانی، محمد کمال انصاری شاہ ارزانی، محمد کلیم شاہ ارزانی شامل تھے۔ آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کہا۔ اصلاح معاشرہ کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے۔ اس سماج میں جو برائی پھیل رہی ہے اس کو دور کرنے کی ہر جگہ ضرورت ہے، یعنی صرف کلکتے میں نہیں، صرف پٹنہ میں نہیں، انڈیا میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس کی سدھار کی ضرورت ہے۔ اس سے معاشرہ ہمارا جو ہے وہ ویسٹرن ہوتا جا رہا ہے، اور ویسٹرن معاشرہ جو ہے اس میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ یعنی ان کے یہاں سب کچھ ہے، بہت چمک دمک ہے، لیکن ہماری جو سبھیتا ہے، ہماری یہاں جو انسانیت ہے، یہ کہیں نہیں پائی۔ جو انسان سے پیار کرے، سماج اور معاشرہ جس سے اچھا بنے، باپ بیٹے کی عزت کرے، عورتوں کی عزت محفوظ رہے، لوگ تعلیم حاصل کریں۔ یہ ویسٹرن معاشرے میں تعلیم حاصل کرنے تک ہے، لیکن عزت ایک دوسرے کی نہیں ہوتی ہے، عورت مرد میں فرق نہیں ہوتا ہے، عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اس کے لیے اصلاح معاشرہ کی ضرورت صرف یہاں پر نہیں ہے، بلکہ جگہ جگہ اس پر پروگرام ہونا چاہیے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، اس اسٹیج سے میرا دو پیغام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ اپنے اندر کا ایگو نکال دیں، جسے انا کہتے ہیں، اہنکار کہتے ہیں، یہ اپنے اندر نکال دیں۔ جب یہ نکال دیں گے تو لوگ ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے۔ سماج میں برائی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تعلیم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تعلیم جب آتی ہے تو بہت ساری برائی اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ویسٹرن تعلیم سے زیادہ ہماری جو تعلیم ہے، اسلامک تعلیم، یا پھر اس سے زیادہ سا الگ ہٹیے تو ہمارے جو رامائن یا مہابھارت، اس کی تعلیمات پر بھی اگر لوگ عمل کریں تو معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک مثال آپ کو ہم دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ تمام دھرموں کی کتاب پڑھیں۔ دیکھیں، بہت بڑا یدھ ہوا ہے رامائن میں، آپ پڑھیے گا تب، شری رام اور رامن کے بیچ میں۔ لیکن جب رامن کے بیٹے ویدناتھ، جب اس کے بیٹے کا میگھناتھ کا ودھ ہوتا ہے تو دیکھیے کتنی بڑی تعلیم شری رام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے شب کو ایسے نہیں لے جاؤ، بلکہ میری چادر اڑا دو، چادر اڑا دے۔ لکشمن نے پوچھا، بھیا اس کے شب پر اپنی پوتر چادر آپ نے ڈال دی؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی باپ کے سامنے بیٹے کا شب اگر کھلا جائے گا تو وہ برداشت نہیں کرے۔ یہ ہمارا انڈیا ہے، اور انڈیا میں ایسی تعلیم کی ضرورت ہے۔ حضرت، آپ اپنے تقریر میں کہا کہ حسد جو ہے انسان کو کھوکھلا بناتا ہے، تو کیا حسد کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے، جس طرح ہمارے ہی معاشرے میں زیادہ ہے؟ دیکھیے، اصل جب اللہ پر یقین ہو جائے گا کہ وَعِزَّتُ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو انسان کے اندر سے حسد، بغض، کینہ اور کپٹ نکل جاتا ہے۔ اصل ہمیں اللہ کا نام تو ہم لیتے ہیں، ہم حضور کا دامن نہ چھوڑنے کا عہد تو کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ حسد ایک ایسی بری بلا ہے جو پورے معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بھائی فلاں کو فلاں اتنا بڑا مقرر کیوں ہو گیا، ہم کیوں نہیں ہوتے؟ اب اس کے لیے ہم اپنی پوری قوت صرف کر رہے ہیں، تو میری بھی قوت ختم ہو رہی ہے اور سامنے والا بھی انسان برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے حسد سے انسان کو بچنا چاہیے، بغض سے بچنا چاہیے، کینہ اور کپٹ سے بچنا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ایگو کی جب ٹکر ہوتا ہے وہی پیدا ہوتا ہے۔ آخری سوال، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کی سخت ضرورت ہے؟ ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کی تعلیم کی سخت ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، جس سے نبی نے یہ کہا کہ علم حاصل کرنا مسلمانوں کا فرض ہے، جس سے نبی نے یہ کہا کہ علم حاصل کرنے کے چین تک جاؤ،
आज सबसे ज़्यादा इलिटरेसी, सबसे ज़्यादा नाखंदगी या यूँ कहिए कि जहालत मुसलमानों के बीच में है, और यही जहालत जो मुसलमानों को रफ्ता रफ्ता ज़वाल की तरफ ले जा रही है। इसलिए इनको दोनों तरह की तालीम हासिल करना चाहिए। हमारे यहाँ जो मदारिस की अब तालीम हो रही है गवर्नमेंट के ज़रिए, वो मदारिस की तालीम भी इतनी तशफ़ी बख्श नहीं है जिससे उनको अखलाकियात का पूरा सबक मिले, बल्कि ये कुछ मदरसे जो हैं जो चंदे से चलते हैं, ये तो कुछ तालीम दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो मदरसे हैं वहाँ तालीम जैसी होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आपको नहीं लगता कि आज के दौर में इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को? नहीं, देखिए मैं ये कहता हूँ कि तमाम लोगों को मौलवी बनने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इतनी तालीम हासिल करें कि नमाज़ कैसे पढ़ेंगे, रोज़ा कैसे रखेंगे, हराम हलाल का फ़र्क कैसे होगा, इतनी तालीम वो हासिल करें। बाकी लोगों को तो चाहिए कि हमारे कौम में डॉक्टर भी होना चाहिए, इंजीनियर भी होना चाहिए, प्रोफेसर भी होना चाहिए, IAS और IPS होना चाहिए, लेकिन जो लोग इल्म दीन हासिल कर रहे हैं वो पूरे तौर पर इल्म दीन हासिल करें। असल हमारी ये इल्म दीन की पढ़ाई पूरे तौर पर नहीं हो रही है। हमारी यहाँ अक़ीदे की ज़्यादा पढ़ाई होती है, इस्लाम की पढ़ाई कम हो रही है। इस्लाम की पढ़ाई होनी चाहिए और इसमें ज़्यादा सा कमी है, इसको हम और आप मिलकर सुधार सकते हैं। यही मैसेज देना चाहेंगे आवाम से कि जो आज का जो जलसा है इस्लाह मुआशरा के नाम पर, और जो गुफ्तगू हुई है सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है। अगर गैर मुस्लिम भी इस गुफ्तगू को सुने और उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो उनको भी इस गुफ्तगू से ज़रूर फ़ायदा होगा। यही मुआशरे की इस्लाह होती है। शराब सिर्फ मुसलमानों को ही तबाह नहीं कर रहा है, जुआ सिर्फ मुसलमानों को ही तबाह नहीं कर रहा है, सट्टा सिर्फ मुसलमानों को ही तबाह नहीं कर रहा है, चोरी सिर्फ मुसलमानों को ही तबाह नहीं कर रहा है, पूरी इंसानियत को तबाह कर रही है। तो ज़रूरत इस बात की है, जो पैगाम दिया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सबके लिए है। अगर सब इस पे अमल पैरा हो जाएं तो आज हमारे अंदर जो खराबियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और जब खराबियां ख़त्म हो जाएंगी तो आपस में इत्तेहाद हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, हम एक दूसरे के भाई हो जाएंगे, हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आएंगे। हजरत, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं कई तबकों में बढ़ते नजर आ रहे हैं? असल में उसकी वजह इल्म की कमी है। अगर इल्म दीन सही तौर पे वो हासिल कर लें तो इस तरह की बातें नहीं होंगी, लेकिन इल्म की कमी की बुनियाद पे आदमी बढ़ते चले जा रहे हैं और एक दूसरे के मुखालिफ होते चले जा रहे हैं। तो इल्म अगर सही तौर पे हासिल किया जाए तो ये फितना नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जलसा इस्लाह मुआशरा, ये जो टॉपिक है और ये जो मौजू है, ये सिर्फ हमारी और आपकी ज़रूरत नहीं है, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। और रही बात तर्ज़ माशरत की, तो आज हम और आप या दिगर लोग जो लोग हैं सब अपने ईगो में, अपने चक्कर में लड़ने में मशगूल हैं, मगर ज़रा इस बात पर हमें भी गौर करनी चाहिए कि आज एक बच्चा अपने बाप की कदर नहीं समझ पाता है, बाप अपने बच्चों पर शफ़क़त करना नहीं जानता है, और जिस पैगंबर के हम उम्मत है वो पैगंबर तमाम आलम इंसानियत के लिए है, वो रहमत आलम बनकर आए। तो जहाँ कुरान हमें कहता है, अल्लाह ये कहता है हमें कि आप खैर उम्मत है, आप आला नबी की उम्मत है, तो आपका किरदार भी आला होना चाहिए। हजरत, ये नहीं लगता कि दीनी तालीम की कमी हो रही है, इसलिए वालिदैन की जो है वो इज्जत नहीं कर रहे हैं? देखिए, दीनी तालीम का हुक्म तो हमने और आपने नहीं दी है, बल्कि ये तो हमारे और आपके मौला ने दी है, ये तो खालिक लम यज़ल ने दी है। दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, सराहतन ये कहा कि इक़रा, तालीम हासिल कीजिए। तो जो कौम अल्लाह के कलाम को फरामोश कर दे, यकीनन वो ज़िल्लत और गुमराही की घाटियों तक पहुँच जाती है। आपका पूरा तारुफ बता दें। जी, मेरा नाम है, मुझे लोग शाहिद निज़ामी के नाम से जानते हैं, मैं एक सूफ़ी स्कॉलर हूँ। हम लोगों का यही प्लान था कि अपने पीरो मुर्शिद को बुलाएं खानका पटना से, तो हम लोग वहीं से मुरीद हैं। आप खानका का नाम है आफ्ताब शरीयत हज़रत दीवान शाह अरजानी। तो हमारे खानका है, हमारे पीरो मुर्शिद को बुलाने का यही मकसद था कि दिन की आवाजाही हो, मतलब दिन को जाने, मेरे पीरो मुर्शिद को दिन को फैलाने का काम है। तो हम लोग का भी काम वही है, जो मेरे पीरो मुर्शिद सिखाते हैं वही से हम लोग चलते हैं। ठीक है, हम लोग को भी दिन का फैलाने का काम है, ये जो नबी का जो सुन्नत हम लोग अदा कर सके, जो मेरे पीरो मुर्शिद सिखाते हैं उसी पे हम लोग अमल करते हैं। तो हम लोग का यही काम है, इस्लाह करना है, लोगों पे आगे बढ़ना है। ठीक है, दुनिया को जो ये आज मामला चल रहा है इससे हम लोग बचना चाहें, बुराई से बचना चाहें। जो पीरो मुर्शिद का सिखात है, हम लोग को जो खानकाही सिखाया जाता है, तो हम लोग किसी खानकाही से हैं, खानकाही आफ्ताब शरीयत हज़रत दीवान शाह अरजानी, सैयद शाह प्रोफेसर सैयद शाह हसीन अहमद साहब। तक मज़हब बीच में आएगा, इधर कैमरे में देखो। हाँ, जब तक मज़हब बीच में आएगा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता।
मजहब से हट के इंसान को काम करना पड़ेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस सब से हट के एक इंसान जब पैदा होता है तो इंसान बन के पैदा होता है, लेकिन इंसान ही नहीं बन पाता। वजह यह है कि इंसानियत को छोड़ करके कोई मुसलमान बन जा रहा है, कोई हिंदू बन जा रहा है, कोई सिख बन जा रहा है, कोई ईसाई बन जा रहा है, लेकिन इंसान ही नहीं बन पा रहा। जिस दिन इंसान बन जाए ना, वो किसी के लिए नफरत नहीं करेगा। वजह यह है कि वो इंसान है और इंसान से मोहब्बत करेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इकबाल साहब का बड़ा खूबसूरत असार था, उन्होंने इसलिए कहा था कि जब तक इससे हटेंगे नहीं हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते।